ಜನಸೇವಕ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುದ್ದಿ ಮೂಡಣಬಾಗಿಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ತಾಯಂಡೂರು ಹೋಬಳಿ ಮೋತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮ ಕುಪ್ಪಂಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮೇಲ್ಮನವತ್ತೂರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಬಿ ಕ್ಲಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಡು, ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕನಾಥ್, ಯುವ ವಕೀಲರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಟ್ಟಾಳು ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಬಾಬು, ಅಗ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಲೋಕೇಶ್, ಕುಪ್ಪಂಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿಎಂ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಕೆಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೆವಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್, ಪಟ್ನಂ ಶಿವಾಜಿ, ನಾಗೇಶ್, ಹರೀಶ್, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಟ್ನಂ ರಂಗಪ್ಪ, ಚಲಪತಿ, ಸುಭಾಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಪ್ಪಂಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति पराशक्ति 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 पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति 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 ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ಓಂ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಸಮನ್ನೆ మీరు శక్తి ముందు ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ಆಯ್ತು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ఊరికి జేడీఎస్ పరంగా ఈ ఓం శక్తి స్వాములకంతా పోయేదానికి మన జేడీఎస్ శాసకులైన సమృద్ధి మంజునాథ్ వాళ్ళు మా ఊరికి 2 బస్సులు పంపించినారు. వాళ్ళు ఫ్రీగా పంపించినారు. దానికోసము దాన్ని ఉద్ఘాటన చేయడానికి మా మోతక్పల్లి మాజీ చైర్మన్ అయిన లోక్నాథ్ అన్నోళ్ళు వచ్చినారు. వాళ్ళకి స్వాగతం కోరుతా ఉన్నాం. అదే రీతిగా మా ఆసంపల్లి బాబు వాళ్ళైనా వాళ్ళప్ప చైర్మన్ అయిన మోతపల్లి పంచాయతీలా ఇప్పుడు ఆయప్ప యువ లీడర్ గా ఉన్నాడు. వాయినా వచ్చినాడు. ఆయనకి పూలార్ వేసి స్వాగతం చేస్తా ఉన్నాం. అగ్రమో ఏం పేరు లోకేష్ వాళ్ళు వచ్చినారు. వాళ్ళకి కూడా మా గ్రామస్తుల పరంగా వాళ్ళకి పూలార్ వేసి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. సీనన్ వాళ్ళు రావాల్సిగా ఉండే వాళ్ళు రాలేదు. వాళ్ళ పరంగా కారణాంతంలో ఏమో తొందర ఉండిపోయినారు. అందుకోసం వాళ్ళకి మా పరంగా స్వాగతం కోరుతా ఉన్నాం. దీన్నంతా శివాజీ అనేవాళ్ళు ఒక ముందుకు నిల్చుకొని
వాళ్ళు ఆ దేవుని కృపతో వాళ్ళు ఇన్ని సాగించుకొని వస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడాను మా ఊరు తరఫున వాళ్ళకి స్వాగతం చెప్తా ఉన్నాం. ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥರವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ವರ್ಷನ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಪ್ಪಂಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವರು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಂದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ 2 ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ತಾಯ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪಂಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 2 ಬಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೈ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 1 ಬಸ್ ಆಗ್ಲಿ 2 ಬಸ್ ಆಗ್ಲಿ 3 ಬಸ್ ಆಗ್ಲಿ 10 ಬಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಿದ್ವಿ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ. సుమారు 6-7 ఏళ్ళు ఇంకా ఇదే రీతిగా బస్సులు పంపిస్తా ఉన్నారు ఊరికి. కానీ సమృద్ధి మంజన్న సోల్పోయినప్పుడు కూడా పంపిస్తా ఉన్నారు. ఆయన గెలిచినప్పుడు మేము గెలిచిపోయినాము, మేము గెలిచేకే బస్సులు పంపించాలా అనే ఉద్దేశం చెప్తా లేదు. ఎలా అంటే ఆయన గెలిచిన ఇప్పుడు సోల్పోయింది 5 ఏళ్ళు ఉన్నాడు, ఆపొద్దునికను కంటిన్యూగా పంపిస్తా ఉన్నాడు. కొందరు వాళ్ళు ఓటేపించుకునేకి వాళ్ళ కార్యం సాధించుకునేకి ఆ టైంకి ఆట ఆడతారు. కానీ మా జేడీఎస్ పక్షం నాయకులు ఎప్పుడు జనాలకి మంచి చేయాలని, జనాలకు అనుకూలం కావాలని ప్రతి ఒక్క దినము పోరాడతారు. వేరే వాళ్ళకట్లా వాళ్ళ పని సాధించుకొని పోయిడ్చేది కాదు. ఈ పొద్దు గెలిచిండాము, నిన్న సోలిండ్రి, అప్పుడు ఇంకాను ఇప్పుడు పంపిస్తా ఉన్నారు. కానీ ఆయన ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. కానీ ఆయనకి వేరే దుడ్లు కావాలని ఏం లేవు, ఆయన కోట్లు ఉండవు ఆయనకి అక్కర్లే. కానీ జనాలకు మంచి చేయాలని చెప్పి వచ్చిండాడు, జనాలుకి అనుకూలం చేస్తా ఉన్నాడు. అందుకోసము మళ్ళా ఇంకో మాట, మా ఊరికి దేవస్థానం కావాలని అడిగితే సరే అని చెప్పి 1 లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిండాడు. అది మా దగ్గర ఉంది. ఎలా అంటే ప్రాబ్లం ఏమంటే మాకు జాగా ప్రాబ్లం, గవర్నమెంట్ జాగా కావాలి దేవస్థానం కట్టేదానికి. అడేడా పోతే అది కాంప్లికేట్ అయ్యా. కానీ అందరినీ ఒప్పించి ఊరోళ్ళంతా ఒక కూర్చొని మాట్లాడి ఆ జాగాని మనము మాట్లాడి ఊరోళ్ళంతా దేవస్థానంకి అని చెప్పి ఆడ రోజు తీసుకొని ఈ నెక్స్ట్ ఇట్లా వచ్చే ఏడాదికి ఆడ దేవస్థానం కట్టే తీర్థం. తహసీల్దార్ ఆర్డర్ ఇచ్చినాడు. ఇంకా దుడ్లు కావాలంటే సమృద్ధి మంజన్ కానీ, కల్పల్లి ప్రకాశన్ కానీ, నేను కాడేపల్లి నాగరాజన్ కానీ, మొండ మా లీడర్లు జేడీఎస్ లీడర్లు ఎవరైనా కానీ మాకు దుడ్లు లేదు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చి మమ్మల్ని ముందరికి పంపించాక వాళ్ళు ఉండారు మా వెనుక. మేము దేవస్థానం కట్టి తీరుతాము. ఎలా అంటే మా శక్తులంతా ఏడాడో దూరం పోయి ఆడిపోయి ఏడిపోయి మాలలు వేసుకొని వచ్చి కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు. కానీ అందుకోసం నెక్స్ట్ ఇట్లా దబ్బుడికే మేము దేవస్థానం కట్టి ఆ దేవస్థానంలో పూజ చేసి నెరవేరుస్తామని మాటిస్తా ఉన్నాం. అందరూ కూడా మన ముళబాగిలు జేడీఎస్ ఎమ్మెల్యే అయిన సమృద్ధి మంజన్న వాళ్ళు ఈ బిరువు మీకు 3 బస్సులు కావాలంటే కూడా పంపిస్తాము. నెక్స్ట్ కూడా కానీ పోయిన సతి 3 బస్సులు పంపించండి.
ఇవరు 2 బస్సులే సాలవండ్రి పంపించినారు. నెక్స్ట్ ఇంకా శక్తులు అంతా జాస్తి అయినా కూడా 3 కాకుండా ఒక 4 బస్సులు కూడా పంపిస్తాము అని చెప్పినారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఆసంపల్లి చీనన్న శ్రీనివాస్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు 3 బస్సులు కాబట్టి 4 బస్సులు కాబట్టి మేము పంపించాక మేము రెడీగా ఉన్నాము, మీరు శక్తులు ఉండాలా అని చెప్పారు. దయచేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంకా శక్తులు జాస్తి అయ్యి దేవుడి మీద భక్తి ఎక్కువ చూపించి ఆ సమృద్ధి మంజునాథులకి ఇంకా మంచిది కావాలని చెప్పి కోరుకొని అందరూ క్షేమంగా రావాలని చెప్పి కోరుతాను. ಎಲ್ಲ ಓಂಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಾರಿ ಕೂಡ 2 ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಓಂಶಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಏನು ಓಂಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್.